जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टेरो कार्ड मध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज सर्वसम्मत श्री नृसिंह जन्म उपवास राजा राममोहन रायकर जन्म उत्सव आज ज्येष्ठ मासर 9 दिन मे 22 तारीख बुधवार। आज जन्म होता शिशुर तुला राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण दिवा 7:19 पर राक्षसगण रात्रि 2:40 पर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 7:19 पर एकपाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण घृतकांश दान करने विधेय। आज चतुर्दशी श्राद्ध आज पर्वपर्वाणी जाजपुर ब्लॉक मालवांदपुर ग्रामर सुंडी संप्रदायर अद्यारंभ 3 दिन चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपद कौलिक पूजा पर्व तांकर आरंभ। प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे 12टी कार्ड बाहर करिबा। এই 12टी कार्ड रु 12टी राशि संपर्क संक्षेप जानिबा कौन आसुची बुधवार 22 तारीख बुधवार कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि। प्रिय दर्शक बंधु समय तो हो जाए आसतु जाना राशिफल विषय। प्रथम मेष राशि विषय कहवा पूर्व समस्त को अवगत कराऊँ। प्रत्येक राशि कहला बेले मो निजर समस्या प्रति राशि प्रतिदिन मु गोटे गोटे राशि किसी प्रतिकार सरल प्रतिकार विषय प्रकाश करुच्ची। आपण मैंने निश्चित भाव में सादर ग्रहण करेंगे। यही ग्रहण करने द्वारा आपंकर लाइफ रे निश्चित भाव में चेंजेस हे जेहेतु आप माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम में जोड़ी होती 6 मास वर्षे देखिए जदि आपण मो कहवा कथा अनुसार परिवर्तन न आसे ताहले आपण माने कहले विश्वास अविश्वास कथा को ग्रहण कले मुझे मानिबी। किंतु ना मोर भाई भौणी सांगसाथी मैंने निश्चित भाव में मोर कहवा यही उद्देश्य को आप बुझे। मो गतकाली मिथुन राशि विषय कही मेष ठारू मिथुन पर्यंत कही आज मु कर्कट राशि विषय कहबी। ता पूर्व आसतु आमे मु जतबेले कर्कट राशि पाखक जीवी निश्चित भाव में कर्कट राशि कहबी। ता पूर्व आमे आसतु आमे प्रथम मेष राशि विषय जानिबा। मेष राशि 6 ऑफ पेंटिकल्स आपण पाखरे आज अर्थ रहिबो। मोर भाई भौणी सांगसाथी माने प्रिय मेष राशि व्यक्ति आज आपण पाखरे अर्थ निश्चित भाव में रहिबो। आ जो मान पाखरे अछि तेबे जहाँ को अर्थर नित्यांत आवश्यकता अच्छी आज साहाय्य करंतु। आपणकर ये साहाय्य आगामी भविष्य उज्जवलमय कर आशीर्वाद आपण रहिबो। तेणु आज बहुत भल दिन अच्छी भल काम करंतु आशीर्वाद प्राप्त हेबो। कारण ये कार प्रमाण करुच्ची आपणकर आज प्रत्येकटी कार्य भल हम मन खुशी रहिबो। अन्यर दुख को देखिए आपण माने दया भाव जागृत हेबो। निश्चित कहारी को अर्थ बा समय किंबा कौन क्षेत्र में साहाय्य करिवार इच्छा प्रकाश हेबो। तेणु यही आज जो कार्ड माध्यम जो समयटी आप आज माने समयटी को जो नियोजित करेंगे किंतु निश्चित भाव में मन रखु आपंकर आगामी यह भविष्य उज्जवलमय दिन आभास आनिबो। कारण मनीष दान ध्यान धर्म दया क्षमा एगुड़ी को मन भितर स्थान देते रखी मानी निश्चित भाव में भगवान संतुष्ट होती एवं आपणकर भी रिष्ट खंडन होता है। तेरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम अच्छी किसी लव अभाव पूरण हो पारे। व्यवसाय माने अन्याय केबे भी करिवे नाही न्याय व्यवसाय पालन करिवे बहुत बढ़िया कथा। छात्र छात्री माने खुशी निश्चित भाव में रहिबे। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपनको पई प्रतिकार कोनसी आवश्यक नाही। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि किंग ऑफ वांड्स आपण समय अनुसार आज निजको परिवर्तन करिवे। कहीं ये आप अनुमान करेंगे ये सृष्टि रे ये जो समाज रे समय को लेकिन आप निजको परिवर्तन करेंगे।
आपन को भल भाव जना अच्छी केतबले कौन करेंगे आज कौन करेंगे ना ता पूर्व आप भाई लोक मान किसी कार्य हासिल करने आपन को यथेष्ट भाव आज जना पड़ आज आप बहुत एनर्जेटिक रे जे कि मौज मजलिस करेंगे खुशी रे कारण आपण मौज रे एक माहिर अटंती ए कार्ड प्रमाण करे आपण बुलाबुली करने पाख आख जगह को निश्चित भाव में जापारती जदि आपण कौन मीडिया फील्ड रे काम करूथंती किंबा कौन गुप्त माने क्या प्रकाश न करिपा भली किसी काम करूथंती ताले आपण को भल सफलता मिलिबो आगो को बढ़ी पारिबे ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपण को पई बहुत सुंदर दिन अछि जो माने कंपनी फैक्ट्री जंगल पहाड़ अंचल रे काम करूचंती पूर्व पल्ली ठारू समस्तक पई उत्तम दिन अछि भल समय अछि निश्चित भाव में आपनकर दिन मंगलमय हबो दिन भल अछि दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहइबो लव रिलेशन रे आगो को बढ़िबार सुजोग निश्चित भाव में पाइबे मोर लव प्रेमी भाई भनी माने व्यवसायी माने बाकी टंका निश्चित भाव में आदाय करिबार एक सुजोग आसी पारे छात्र छात्री माने बुद्धिमानर कार्य निश्चित भाव में करिवे मोर प्रिय वृषराशि व्यक्ति आपनकर जदि मु कहिबी मोर प्रिय वृषराशि व्यक्ति आपनक पई निश्चित भाव में आज माने जाओ कंती टिके मन पवित्रता रखी कार्य करंतु निष्ठुर भाव मन भितर त्याग कर दियंतु आज दिन आपनकर मंगलमय हबो जाकि प्रतिकार करिवार कोनोसी आवश्यक नाही एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय मिथुन राशि 2 ऑफ सोर्स ये चंद्रमा कार्ड वर्तमान परिस्थिति आज जहाँ मुझे देखुची आपण कष्ट साध्य टिके होई पड़ियो कारण आपणकर जहाँ भावना परिस्थिति को जिनिस को ग्रहण माने ग्रहण करवा बा ताकू सहज ग्रहण करूना मना करुछंती कौनसी जिनिस को मना करने आग्रह हम कारण आपण पाखे दुईटा माने कार्य हो जाउची जहाँ द्वारा आप बाछि पारुना आज कौटा करी कौटा करी ना कि बुझा पड़ूनी आपको आज टे द्वंद्व भितर आप मन रही पारे कौन करेंगे ना निज भितर निजे घूरी सारी हवा मन भितर एक कार्यक्रम जागृत हो माइंड को आसो आज तेणु व्यवसायी एवं चाकरी क्षेत्र में से दुईटा जिनिस भितर छंदीमंदी होबार द्वंद्व भी रही पारे निर्णय नहीं पारे ना सहजरे मनी माने मन भितर बहुत कष्ट टिके रही मेंटल प्रेशर टिके बढ़ी पारे बहुत चिंताग्रस्त आज रही पारती निज भितर निजे निजको खोजंतु कौन आपण ठीक तापर डिसीजन नियंतु जदि मो मोर प्रिय मिथुन राशि आपन को कहबी जे दुई जनक भितर कौन कार्य फसीजा भाई आपको लगिपारे आप नीरव रहीकि भावी पारती जे दुईटी कार्य धर मन करतु कौटी जबार अच्छी क्या कौन दबार अच्छी एमती भी पारे कि ना कि कार्य परिस्थिति एमती जे आपण चिंताधारा काम कर ना जहाँ करुँच भावी टे करूँ बर्तमान कौन नुआ कार्य आरंभ करने उचित नुह तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि बहुत कम समय पर एपरी परिस्थिति रहिबो चिंता करंतु नहीं सबकिछि ठीक हो बर्तमान तेणु अधिक चिंता करी निज स्वास्थ्य खराब करंतु नहीं आज पाई आपण काहाकू कष्ट देबाकू चाहूना से आपण एभली परिस्थिति रे पड़ जाउछंती तेणु जी आपन को जहाँ कहूँ ता कथार एकमत हो जाउछंती तेणु से आपन को असुविधा पड़ापी पड़ुछि ये कार्य बेसी समय पाई न अल्प समय पाई कारण जेहेतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने ये चंद्रमा कार्ड अच्छी आपण आज सत्य पथ न्याय पथ देखिए सदा माने कहार अन्याय को ग्रहण करेंगे ना तेणु जहाँ भी आज करंतु निहाती जन को बाछा टे कष्ट हो पारे दुईटा काम भर कौटा बाछे द्वंद्व पड़ जाई पारती स्वास्थ्य टिके जस्ट खराब रहिबो प्राणायाम करंतु जेहेतु ये चंद्रमा कार्ड अच्छी आपण आज टिके न्याय धर्म को देखिकी चलतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने जदि मु आपणक कथा कहबी आज पराधीन रे समय बीती पारे आज आपणकर जो इष्ट देव को मानुचंती तांकर मंत्र बा तांकर नाम बहु बार नहीं जिते अधिक संख्यार नौचंती बहुत सुफल लाभ प्रदान हम घर जितेबाला बाहर की जाउचंती निजर माता पिता नाम स्मरण कर बाहर की जातु आपण दिन मंगलमय हम एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय कर्कट राशि व्यक्ति भाई भणी माने आपण कार्ड विषय कहवा पूर्व आपणकर राशि जो अधिपति ग्रह रहिले चंद्र तांको विषय आमे किछि कहवा एवं अनेक भाई भणी माने निज निजर किछि प्रतिकार जानुचंती जानिबाकू चाहुचंती परिस्थिति बुझिबाकू चाहुचंती तेबे कर्कट राशि व्यक्ति माने निश्चित भाव में मन प्राण दे ये कथा को अनुध्यान करंतु मोर कहबार कथा है जे कर्कट राशि व्यक्ति माने जीवन में कौन कौन समस्या आसिले क्यों क्यों ग्रह क्यों क्यों स्थान में रहिले आपणकर की समस्या सृष्टि हेबो बा कौन तार असुविधा सुविधा हेबो आपण निश्चित भाव में मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने जानतु कर्कट राशि व्यक्ति माने
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବେ ମା ବେମାର ପଡ଼ିବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା, ଫୁସଫୁସରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବା, ଧନ ନାଶ ହେବା। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଦୁଧ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ଅସୁସ୍ଥ ବା ବବୁଲୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରୋକ୍ତ ଦୋଷ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହା ପ୍ରତିକାର କରିବା ରବିବାର ଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 21 ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବା, ମା ବେମାର ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରୋଗ, ଫୁସଫୁସ ରୋଗ, ଧନନାଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ମାନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଶନି ସହ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବିଛା ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ସହ ଥିଲେ ଜାତକର ପୈତୃକ ଗୃହ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କୂଅ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଳ ସଂଶୋଧନ ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ, ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଜାତକକୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷି କର୍ମ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଓ ଅବିବେକୀଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି କୂଅକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ତାର ଆଶାତୀତ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ସେମିତି ଘଟଣା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କାହାର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ଅଷ୍ଟମରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ବିଛା ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଶତ୍ରୁଗୃହ ବୃଦ୍ଧ ଲଗ୍ନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି 34 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପାପ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବି ରୋଗ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଶ ରୋଗ, ମୁର୍ଗୀ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ କିମ୍ବା କର୍କଟ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଥିବା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ନିଜ ଘରେ ରଖିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ମଶାନରେ କୌଣସି କୂଅ ଯଦି ଥାଏ, ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ଘରେ ରଖିବ। ଘରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପାଦ ଦୈନିକ ସକାଳୁ ଉଠି ଛୁଇଁବ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବ। ରୂପାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବ। ଉକ୍ତ 3ଟି ଉପାୟକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳନ କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତା ସହିତ କେତୁ ଗ୍ରହ ଯଦି ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, କେତୁ ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେକୌଣସି ରାଶିରେ ରହିଲେ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଜାତକର ଗୋସମା ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚିଂ କରନ୍ତୁ, ଗୋସମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିବ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋସମା ବିଧବା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମଧ୍ୟ ଗୋସମା ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁତ୍ରର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ, ପୁତ୍ରର ଆୟୁ ବି ରହେନା। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଘରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ପଥର ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାତା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଣ୍ଡ ନ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଦୈନିକ ନିଜ ଆଖିକୁ ଧୋଇବେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଭୈରବ ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ଦାନ ଦେଲେ କେତୁର କୁପ୍ରଭାବ ନିଷ୍କୃତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଭାବରେ କେବଳ ଖାଲି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଉଥାନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ କେବଳ ଖାଲି ଝିଅ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଭାବରେ କେବଳ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଉଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଉନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସୋମବାର ଦିନ କୌଣସି ସୁନା ଗହଣାକୁ ନିଆଁରେ ତତାଇବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ରଖି ତା ଭିତରେ ଉକ୍ତ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ସୁନାକୁ ବୁଡ଼େଇ ସେହି କ୍ଷୀର ପିଆଇବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା 11 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭାନ୍ୱିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କିଛି କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏକାଦଶରେ, କେତୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ବା ମିଥୁନରେ ଥାଏ, ତେବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପିଲାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ, ପ୍ରସୂତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଗଲାବେଳେ କ୍ଷତି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଡ଼ାରେ ତିଆରି ସନ୍ଦେଶ 121 ଗୋଟି ଆଣି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏ ଦୋଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏତେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ, ବହୁ ଗବେଷଣା, ବହୁ କଷାକଷି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। ରାତିରେ ଦୁଧ ପିଇବ ନାହିଁ। ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନର କିଛି ଅଭାବ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ରୋଜଗାର କମିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଋଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ ଯଦି ନ କରି ଆପଣ ମୋର କଥା କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାତ୍ର 2 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ এই 2 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ଅଛି ତା ନୁହଁ, ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତା ନୁହଁ, ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦେବି ତା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମାଜନ୍ ପାଖରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ। ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି 2 ମୁଖୀ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଶଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ଫଳ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମ ହାତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କିଛି ବାର, 21 ବାର ହଉ, 108 ବାର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବେ। ଓಂ ନମ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଶ୍ୱର ଦେବାୟ ନମଃ। ଓಂ ନମଃ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଶ୍ୱର ଦେବାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରି ବା ପଢ଼ି ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର କାର୍ଡ ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣ ଆଜି ସାବଧାନରେ ଟିକେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ, କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆଜି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାହା ସହିତ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଏମିତି କିଛି କହିବେ ଯାହା ପାଇଁ ପୁଣି ପରେ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଯଥା ମାନ ଅଭିମାନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିଥିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାକିରି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେୟାରଫୁଲ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା କୌଣସି ମିତ୍ର ଲୋକ ସହିତ ଆଜି କିଛି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରତିକାର କଥା କହିବି, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପେଟକୁ ନ ଦେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ, ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନୂଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି ଆଜି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବା ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାହା ଆଗକୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କୌଣସି କାମ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶରୀର ଠିକଠାକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତେବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ବା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମନୋବଳ ଦେବେ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟର କେହି ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ, ଟିକେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଓಂ ବୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମ, ଓಂ ବୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ବି ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଧନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ଆଜି ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ, ଠିକଠାକ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ, ମନ ହାଲକା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଧନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ଆରାମସେ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆଜି ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସୁଖ ସମ୍ମାନର ଦିନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ଆଜି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ବସିବାକୁ ଆଜି କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହର କାର୍ଡ ନୁହଁ, ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ତାର ସଫଳତା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଆଜି ରହିବ। ଯାହା କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସଫଳତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଜି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଜି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଏମିତି ଆସିଛି, ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଲଢ଼ିଲେଣି, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଓହରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ବି କେହି ବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରଖି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଆଶାୟୀ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳ କୁଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଆଜି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଜି ଲଗେଇବେ। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସତ୍ୟତା ସାଥୀ ରହିବ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି ତେବେ ଯାହା ବି କଥା କହିବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର କଥା କହିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ
ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ସଚୋଟ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍ଟନର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କଥା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କୌଣସି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସଚୋଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସିଧା ଏବଂ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ କଥା କହିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆଜି କିଣିପାରନ୍ତି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଥିଲା ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଛି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ବା କଟିଯିବା ଝୁଟିବା ଏମିତି କିଛି ମାଇନର ହେଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯଦି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ଭାବପ୍ରବଣତା ନ ହୋଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ମାନେ ମନ ମିଳେଇ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆଜି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ ଆଜି ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 4 of Wands ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାହାଘର କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଖୁସି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର, ମନି, ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବେ। ମିଳିମିଶି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେମିତିକି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେମିତିରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ବି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଭଲ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଘରେ ଆଗକୁ କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଯାନବାହନ କିଣିବା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ନୂଆ ଗୃହକୁ ଯିବା, ଏ କାର୍ଡ଼ର ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଏ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ନିବିଡ଼ ହେବ, ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବିବାହ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତେବେ ଫେରିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅତିଥି ପରାୟଣ ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି। ମନ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଦ ହେରୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ସବୁକିଛି ଆଜି ସମାନତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ। ଯଦି ମନ, ମାଇଣ୍ଡ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ, ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଏକା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କର ମେଳ ଖାଇବ, ସମାନତା ରହିବ। ବିବାହ କଥା ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି କାର୍ଡ଼ରେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହର ହେଇନଥିବ ତ ବିବାହର ହେବାକୁ ହେଇପାରେ, ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେବ ଏବଂ ନହେଲେ ପରିବାରର କାହାର ବାହାଘର ବି ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନିବେ, ନଚେତ୍ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାନିପାରନ୍ତି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନିବେ, ଯାହାକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ସବୁଥିରୁ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ମିଳୁନି ତେବେ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ।
ଆଜି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁବ କିଛି ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଗୀତା କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ମନ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବୁଝାବଣାରେ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମିଳିଯିବ, ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସତ୍ୟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖିବେ, ପରାଜୟର ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ରାଶିର ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଅନ୍ୟ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ା ସରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନେକ ରାଶି ଛଡ଼ା ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।